Dear Kutis, Anavarakum Namaskaram. Today I'd like to give a brief idea regarding parathyroids. I'm the endocrine glands. The ducted glands are known as exocrine glands and the ductless glands are known as endocrine glands. Ductless abdina, they secrete something. The secretions of the endocrine glands are straight away poured into the bloodstream. Pituitary thyroid continuation parathyroid and of 50% of the adrenal gland. So parathyroid thyroid you find parathyroid. Thyroid thyroid is made up of two lobes. Thyroid gland the posterior side of the trachea or upper part of the trachea where the thyroid is located, and the thyroid is made up of two lobes. And the two lobes, it is connected by a connective tissue called the isthmus of thyroid. When the thyroid lobe are connected the isthmus of thyroid. And the thyroid back side of the thyroid, 4 P-shaped glands are present. Now, the position is thyroid mele, this is chinna muttai, siragadikum muttai, the thyroid parathyroid. Thyroid you find parathyroid. P-shape, peas masala. The endocrine cells present in the parathyroid are known as the parietal cells or the chief cells or clear cells which secrete parathormone hormone, also known as Colips hormone. Parathyroid gland thyroid back side endocrine part. Pancreas endocrine part is said to be islets of Langerhans. Endocrine cells or endocrine part of the parathyroid gland or the chief parietal clear cells, those cells secrete parathormone, PTH, also known as Colips hormone. It's a proteinaceous hormone and made up of polypeptide. Protein or a simpler form is said to be amino acid. Amino acid cherva, peptide bond, dipeptide bond, polypeptide bond. Finally, the protein is synthesized. So it's a polypeptide hormone. And the secretion of this parathormone is stimulated by the low level of calcium in blood. Hypocalcemia. If the blood calcium level is less, the condition is said to be hypocalcemia. Decrease in the amount of calcium. This hypocalcemia will stimulate the production of this hormone parathyroid. Hypocalcemia means decrease in the amount of calcium in the blood or low blood calcium level stimulate the parathyroid gland to secrete this parathormone. The main function of parathormone is to increase the blood calcium level, so it is said to be hypercalcemic hormone. Number body calcium level increase. Calcium level increase pandradanaala ida hypercalcemic hormone nu solluvom. Konja neram munnadi solli koduthen blood calcium level is less, hypocalcemia. It stimulates the parathyroid gland. The secretion of parathormone is increased. Upper blood calcium level jasti agum. So it is said to be hypercalcemic hormone. Define hypercalcemic hormone. The main function of parathormone is to increase the blood calcium level. The condition is said to be hypercalcemia. So the hormone is known as hypercalcemic hormone. What is the role?
இது என்ன வேலையை பண்ணுவா? Increase the activity of osteoblast cells, bone destroying cells, which causes bone resorption, அப்படின்னா dissolution and demineralization of bones. Bone இருக்கு பாருங்களே, இந்த dissolve ஆகி மினரல்ஸ் அதுல இருந்து வெள்ள ஓடி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பேட் பிச்சுட்டு ஓடி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் அதுக்கு ரிசார்ப்ஷன், ரீஅப்சார்ப்ஷன் வேற, ரிசார்ப்ஷன் வேற. So it increases the activity of osteoblast cells. உனக்கே தெரியும், நம்மள்ட்ட 2 செல் இருக்கு. Bone forming cells are known as the osteoblast cells and bone destroying cells are known as osteoblast cells. அப்ப osteoblast cells இருக்கு பாருங்களே, அதோட ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவா. அவ போன் மேல ஆக்ட் பண்ணுவா. போன்ல இருந்து demineralization, dissolution and demineralization of bones takes place. அத கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப போன் உனக்கு டிசால்வ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ, என் பிளட்ல என்ன ஆகும், கால்சியம் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும். கொடுத்துருக்கு பாருங்க, reduces excretion of calcium, அதை கொஞ்சம் குறைச்சி விடுவா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அது increase the loss of phosphate in the urine. இதெல்லாம் அதோட ரோல் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல் என்ன, ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல் மேல ஆக்ட் பண்ணுவா. ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல் மேல ஆக்ட் பண்றப்ப போன் ரிசார்ப்ஷன் நடக்கும், dissolution and demineralization of bones நடக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், it reduces the excretion of calcium in urea. யூரினோட உனக்கு கால்சியம் நிறைய போச்சு, கால்சியம் in the urine. இப்ப யூரினோட கால்சியம் நிறைய போச்சுன்னு வச்சுக்கோயே, உனக்கு கால்சியம் லெவல் குறையும். இது என்ன பண்றது, reduces the excretion of calcium in the urine. அப்ப reduce ஆச்சுன்னா நம்ம blood calcium level, indirectly it helps to increase the blood calcium level, and it increases the loss of phosphate in the urine. Phosphate elimination stimulate பண்ணுவா. இது மாதிரி phosphate வெல்ல நிறைய போனால் அதுக்கு phosphaturia பேர். Excess loss of phosphate in the urine is said to be phosphaturia. இதெல்லாம் அதோட ரோல்ல நீங்க ஆச்சோம். அப்ப இது என்ன பண்றது அப்படின்னா, நம்ம blood calcium level ஜாஸ்தி பண்ணுவோம். The main function of this parathormone is to increase the blood calcium level. அந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன பேர், ஹைப்பர்கால்சிமியா அப்படின்னு ஆச்சோம். அப்புறம் எப்படி அதை பண்ண போகுது, ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்லோட ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவா. அப்ப என்ன நடக்கும், ரிசார்ப்ஷன் நடக்கும். What is the resorption, dissolution and demineralization of bones. அப்புறம் வேற என்ன பண்ணுவா, excretion of calcium is somewhat reduced in the urine. அப்ப கால்சியம் யூரின்ல நிறைய போலேன்னா it helps to increase the blood calcium level. ஆனா கால்சியத்தை ரிட்டைன் பண்ணிப்பா, பாஸ்பேட்டை எக்ஸஸா எலிமினேட் பண்ணுவா. Excess elimination of phosphate is also controlled by this parathormone. அப்ப யூரின்ல நிறைய பாஸ்பேட் வெளில போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாஸ்பட்யூரியான்னு பேர். இதை வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன். ஹைப்போ as well as hyper secretion causes problem. ஹைப்போ கம்மியா செக்ரேட் ஆகுது, ஹைப்பர் நிறைய செக்ரேட் ஆகுது. If hyposecretion of parathormone, அந்த கண்டிஷனை hypoparathyroidism அப்படின்னு சொல்லுவோம். Hyposecretion of parathormone by the parathyroid gland is otherwise known as hypoparathyroidism. அப்ப நமக்கு டெட்டானின்னு வரும். ஏற்கனவே சின்ன கிளாஸ்ல படிக்கிறப்ப Clostridium tetani bacterium causes tetanus disease படிச்சிருப்பேன். Clostridium tetani bacterium நம்ம எங்கேயான்னு போவோம், கீழே பப்பரகன்னு விழுந்துருவோம். விழுந்ததுக்கு அப்புறம் கீழே ஸ்ராட்ச் விட்டுடும், லைட்டா கால்லையோ கையிலையோ லைட்டா அடிபட்டுடும். டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா டிடி இன்ஜெக்ஷன் எடுக்குன்னு குத்துவாங்க. டிடி ரெப்ரசன்ட் டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு கேள்விப்பட்டிருப்பேன். ஏன்னா கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானி சாயில்ல நிறைய இருக்கும், நமக்கு அதனால இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் இன்ஜெக்ட் டிடி இன்ஜெக்ஷன். அப்ப அதே மாதிரி அப்ப அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா, பாரதார்மோன் கம்மியானால் அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் வரும், அதுக்கு பேர் ஹைப்போகால்செமிக் டெட்டானி. கால்சியம் லெவல் குறையறதுனால சும்மா உதறுது இல்லைங்கிற மாதிரி, சும்மா உதறுது இல்லை நம்ம கை கால்லாம் உதற ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. we are calling it as hypocalcemic tetany. இது எதனால வருது, fall in calcium level in blood 6 mg/100 ml ஓட கம்மி ஆயிடுதுன்னா it causes hypocalcemic tetany. கால்சியம் குறையறதுனால நம்ம பாடி உதற ஆரம்பிச்சிடும். பாரு, painful spasmodic contraction, வலியோட இஷ்டத்துக்கு இழுக்கும்.
மைக்கேல் ஜாக்சன் பாட்டை கேட்டு ஆடினா பரவாயில்ல, நான் கிளாஸ்ல பிள்ளைங்களா அப்படின்னு இழுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோயே, என்ன இழுத்துக்க போறதுடா. அப்ப எனக்கு வந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பெயின்ஃபுல் வலியோட ஸ்பாஸ்மாட்டிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ். எது? மூஞ்சி மசில்ஸ் போலாம், ஃபேஸ், கை இழுத்துக்கலாம், கால் இழுத்துக்கலாம், நியூரோ எக்ஸைட்டேஷன், அப்படியே மூளை நரம்பல்ல நியூரான்ஸ் எல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படும். உணர்ச்சி குழம்பு, வத்த குழம்பு, மோர் குழம்புங்கிற மாதிரி நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் எக்ஸைட்டேஷனை காசு பண்ணும். உடனே டாக்டர்கிட்ட போனோடனே சக்கன்னு கால்சியம் இன்ஜெக்ஷனை குத்துவோம். உடம்பு முழுக்க ஆவி பறக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பாடி நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும். இப்ப கால்சியம் கம்மியாகிறதுனால ஹைப்போசெக்ரேஷன் ஆஃப் பாராதார்மோன்னால ஹைப்போசெக்ரேஷன் ஆஃப் பாராதைராய்டு செக்ரேஷன், ஹைப்போசெக்ரேஷன் ஆஃப் பாராதைராய்டு ஹார்மோன்ஸ்னால வரதுக்கு ஹைப்போகால்செமிக் டெட்டானி. Blood calcium level is reduced below 6 milligram per 100 ml. என்ன இருக்கும்? பெயின் இருக்கும். மசில்ஸ் என்ன பண்ணும்? இழுத்துக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபேஷியல் மசில்ஸ், ஹேண்ட் மசில்ஸ், ஃபீட் மசில்ஸ் எல்லாமே. அப்புறம் லாரிங்ஸ் உதற ஆரம்பிச்சோம். உளறி கொண்டு அப்படின்னா நீ ஒண்ணு இப்பயே வளர்ற மாதிரி தான் சத்தியமூர்த்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாத. வாய் குளறதும் பேச்சு குளறி போயிடும். தென் உணர்ச்சி குழம்பு. இது hypersecretion of parathyroid causes hyperparathyroidism. நிறைய செக்ரீட் ஆனால் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பிரச்சனை. Demineralization of bones takes place. Increased separation of calcium from bone. அப்ப demineralization னு சொல்லுவாங்க. போன்ல இருந்து மினரல் பிச்சுக்கும், கால்சியம் நிறைய பிச்சுக்கும். அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஆஸ்டைட்டிஸ் ஃபிப்ரோசா சிஸ்டிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஆஸ்டைட்டிஸ், ஆஸ்டியோ அப்படின்னாலே போன் அர்த்தம். ஆஸ்டிடை அதான் ஆஸ்டைட்டிஸ் ஃபிப்ரோசா சிஸ்டிகா இந்த கண்டிஷன். அப்ப பிச்சுட்டு வர்றது என்ன பண்ணணும்னா அங்கங்க சிஸ்ட ஃபார்ம் பண்ணும். போன் சிஸ்ட் ஃபார்மேஷன் முடிச்சா உடம்புல வரும். போன்ல கால்சியம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். போன் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் இருக்கும். சத்தியமூர்த்திக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்குன்னு வச்சு தூக்கி படார்னு போட்டேன்னா எலும்பு உடையாதுடா, நொறுங்கி போயிடும். சோ அது மாதிரி இருக்கலாம். ரொம்ப சாஃப்டனிங் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்கும், பெண்டிங் வந்துடும். இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? மினரல்ஸ் பிச்சுன்னு இருந்தா அது டெபாசிட் ஆகும். கிட்னில போய் டெபாசிட் ஆகும், லங்ஸ்ல போய் டெபாசிட் ஆகும், ஆர்டரிஸ்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். ஆர்டரிஸ்ல டெபாசிட் ஆச்சுன்னா த்ரோம்பஸ், பிளட் கிளாட் அது மாதிரி வரலாம். அதே மாதிரி பார்த்தேன்னா அதுல ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ், அத்ரோஸ்க்ளெரோசிஸ் எல்லாம் படிப்பேன், 10th படிச்சிருப்பேன். கொரோனரி ஆர்டரி டிசீசஸ். அப்ப என்ன ஆகும்னா கொரோனரி ஆர்டரியில ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால்சியம் போய் டெபாசிட் ஆகும். அதோட கொலஸ்ட்ரால்லாம் டெபாசிட் ஆகி என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல சின்னதா பிளேக் ஃபார்ம் ஆகும். பிளேக்னா ரைஸ்ட் பேச்சஸ். இதான் பிளட் வெசல் போய் பிளட் வெசல்ஸ்ல கால்சியம், கொலஸ்ட்ரால் அதெல்லாம் டெபாசிட் ஆகி இது மாதிரி ஆயிடும். அப்ப the path of the coronary artery is narrowed. Heart-க்கு blood supply பண்ணக்கூடிய arteries, the arteries which supply oxygenated blood to the cardiac muscles are known as coronary artery. அப்ப deposit ஆகிறப்ப the path of the coronary artery is narrowed. அதுக்கு atherosclerosis பேர். அப்ப coronary artery narrow ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோயே, ஹார்ட் மசில்ஸுக்கு ப்ராப்பரா ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணும். அஞ்சினா பெக்டோரஸ், அது பேரு ஸ்ட்ராங்லிங் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெயின் பேர். புழிஞ்சு ஹார்ட் வலிக்கும். அப்ப பிளட் ஃப்ளோ வேகமா போகணும்னு ஆசைப்படுறப்ப இது உடையும். the plague may burst. அப்ப அங்கங்க என்ன ஆகும்னா கிளாட் ஃபார்ம் ஆகும். thrombus ன்னு சொல்லுவோம். clot in the streaming blood is called thrombus and the process is said to be thrombosis. குழால கட்டி வரும், கட்டி உடைஞ்சுக்கும். It splits into fragments. அதுக்கு எம்போலஸ்னு பேர். அது ஹார்ட்ல போய் அந்த இடத்துல அடைச்சுடும். அந்த ஏரியால ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லாமல் ஹார்ட் மசில்ல இருக்க செல் செத்து போயிடும். அதுக்கு மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் பேர். சடன் டெத் ஆஃப் ஹார்ட் மசில்ஸ். கொஞ்சம் இருக்கிறது எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுரும். இது ஒண்ணு முக்கியம். கிட்னி ஸ்டோன் உனக்கே தெரியும், கால்குலஸ்னு சொல்லுவாங்க. கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஆர் கெமிக்கலி கம்போஸ்ட் ஆஃப் கால்சியம் பாஸ்பேட் or calcium oxalate crystals. The kidney stone என்ன ஆகும்? நிறைய மினரலைஸ் ஆச்சுன்னா அது போய் கிட்னில ஸ்டோர் ஆயிடும். கிட்னி ஸ்டோன் வரலாம், யூரேட்டர் ஸ்டோன் வரலாம், பிளாடர் ஸ்டோன் வரலாம். நிறைய செக்ரீட் ஆனாலும் இது மாதிரி எல்லாம் வரும்.
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இந்த கண்டிஷன் ஹைப்பர் கால்சிமியா இன் பிளட். பிளட்ல கால்சியம் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். இதெல்லாம் பண்றது என்னன்னா பாராதார்மோன் ஹைப்பர் செக்ரேஷன். So hypo as well as hyper secretion always causes problem in our system. So normala secrete ஆனாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Blood calcium level is maintained. கம்மியாச்சுனாலும் ஜாஸ்தியானாலும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும். ஓகேயா? இதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. Then we go to the adrenal gland.